Very good afternoon, students. I'm very happy to meet you all again after a short break. So, I hope you all did the exams well. That is your first test of this academic year, internal test 1. I hope you all did well, and I would like to appreciate each and everyone because each and every one of you took part in this test, and you all did well too also. And how are you all doing? Are you all doing good? Stay safe and healthy at home, and the same way follow the test regularly and follow the classes regularly, do your assignments and submit on time. So today we are going to see the continuation of the lesson which we left in the last month. So we started this second chapter. So far we have completed 2 units, first unit and sixth unit we have completed fully, and then we started with the second unit, quantum mechanical model of an atom. So in that we saw the introduction, that is different atomic models we saw, and then few principles we saw, that is Heisenberg's uncertainty principle, Davison and Germer experiment, and all that we saw in the beginning of the lesson. So today we are going to see the continuation of this chapter, quantum mechanical model of an atom, Schrodinger equation. So this is very important. So Schrodinger equation is a book back question also, time independent Schrodinger equation, one small derivation we have. It is very important. So the motion of objects that we come across in our daily life can be well described using classical mechanics, which is based on the Newton's laws of motion. In classical mechanics, the physical state of the particle is defined by its position and momentum. So what they are saying is the motion of an object in our daily life, which means anything, a movement of a ball or any movement of any object, we learn under classical mechanics. So what is classical mechanics? Learning about the position and momentum, about the what is momentum? Mass into velocity. Its position and mass and velocity of that object while moving we learn in classical mechanics. That is, which means all about the position and momentum of the macroscopic particles. In chemistry we call it as in classical mechanics. So classical mechanics la நம்ம macroscopic particles detailed படிப்போம். But chemistry எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா we are not having everything in a macroscopic level, we have everything in a microscopic level only, which means the atoms, protons, electrons and neutrons, everything we deal it under in the atomic level only. So அப்படி microscopic level la படிக்கும்போது we have a new branch of chemistry. So all about the microscopic particles பத்தி படிக்கிறது we call it as in quantum mechanics. So however, according to Heisenberg's uncertainty principle, both these properties, that is position and momentum, என்ன சொன்னார் ஹைசன்பர்க் அவருடைய பிரின்சிபல்ல, பொசிஷன் அண்ட் மொமெண்டம் சைமல்டேனியஸாக நம்ம அப்சல்யூட் அக்யூரஸியோட மெஷர் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொன்னார். ஃபார் மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிக்கல் லைக் எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு எல்லாமே நம்ம பொசிஷன் அண்ட் மொமெண்டம் சைமல்டேனியஸாக அக்யூரேட்டாக மெஷர் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு ஹெய்சன்பர்க் சொன்னார். The classical mechanics does not consider the dual nature of the matter, which is significant for microscopic particles. At the same time, in the classical mechanics and the macroscopic particles, so the classical mechanics வந்து dual nature of matter ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட்டாக ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டாக அவங்க கன்சிடர் பண்ணல ஃபார் மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு. ஸோ கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் டஸ் நாட் கன்சிடர். ஸோ இந்த மெக்கானிக்ஸில் டியூவல் நேச்சர் ஆஃப் மேட்டரை வந்து மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிக்கலில் அவங்க அப்ளை பண்ணலை, பிகாஸ் இட் கேனாட் பி அப்ளைட் சின்ஸ் இட் இஸ் அ மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிக்கல். ஸோ நம்ம கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸில் மைக்ரோஸ்கோபிக் நேச்சரை கொண்டு வர முடியாது. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா, as a consequence it fails to explain the motion of microscopic particles. So ஏன் இந்த quantum mechanics வந்தது அப்படிங்கிறதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க. கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸில் நம்மளால் டியூவல் நேச்சர் ஆஃப் மேட்டரை மைன்யூட் மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிகல்ஸை வச்சு ஸ்டடி பண்ண முடியல. ஸோ அவங்களால இந்த மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிகளோடைய மோஷன் எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ், the Heisenberg uncertainty principle and the dual nature of microscopic particle, new mechanics called quantum mechanics was developed. ஸோ இப்போ புரிஞ்சுதான் ஏன் quantum mechanics வந்தது. கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸில் நம்மளால் ஒரு சில விஷயம் இல்லை, எல்லா இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் தி மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிக்கல் நம்மளால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியலை. அதனால் வந்தது தான் quantum mechanics for microscopic particles. Erwin Schrodinger expressed the wave nature of electron in terms of differential equation. So differential equation என்னது, மேத்தமேட்டிக்ஸில் படிப்போம்.
தனித்தனியாக பிரித்து ஒன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன். திஸ் ஈக்குவேஷன் டிட்டர்மின்ஸ் த சேஞ்ச் ஆஃப் வேவ் ஃபங்க்ஷன் இன் ஸ்பேஸ் டிபெண்டிங் ஆன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இன் விச் தி எலக்ட்ரான் மூவ்ஸ். ஸோ த டைம் இண்டிபெண்ட் ஷ்ராடிஞ்சர் ஈக்குவேஷன் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் ஆஸ் டைம் இண்டிபெண்ட் ஈக்குவேஷன்னா இதில் வந்து டைம் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் நம்ம யூஸ் பண்ணவே மாட்டோம். ஸோ அதனால தான் டைம் இண்டிபெண்ட் ஷ்ராடிஞ்சர் இட் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் ஆஸ் ஹெச். மேலே இருக்கிற சிம்பிள் ஹெச் கேப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்படி இருக்கிற சிம்பிள் வந்து திஸ் இஸ் psi. This symbol is psi. This is cap. So H cap psi is equal to E cap psi, where H is Hamiltonian operator. So ஒரு வேரியபிளை நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஆப்ரேட்டர் தேவை. ஸோ அதை வச்சு தான் நம்மளால் டிஃபைன் பண்ண முடியும். ஸோ நம்ம இந்த psi எக்ஸ்பிளைன் ஒரு வேவ் ஃபங்க்ஷன், psi அப்படிங்கிறது வேவ் ஃபங்க்ஷன். ஸோ அதை ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஆப்ரேட்டர் தான் ஹாமில்டோனியன் ஆப்ரேட்டர், which is H cap. And psi is a wave function and the function and position of coordinates of the particle and is denoted as psi xyz. psiங்கிறது என்னது? வேவ் ஃபங்க்ஷன். அந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணோம்? பொசிஷன் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் ஆஃப் தி பார்ட்டிக்கல். ஸோ அதோட கோஆர்டினேட்ஸ். ஸோ psi அப்படிங்கிறது ஒரு ஆட்டம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் ஜெட் ஆக்சிஸில் அதோட கோஆர்டினேட்ஸ் என்னென்னங்கிறத எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது தான் psi. அண்ட் E இஸ் த எனர்ஜி ஆஃப் தட் சிஸ்டம். ஸோ ஹெச் கேப்போட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா -h ஸ்கொயர் பை 8 π² m dou square by dou x square. ஸோ டோங்கிறது பார்ஷியல் டிஃப்ரென்சியேஷன் ப்ளஸ் dou square by dou y square ப்ளஸ் dou square by dou z square ப்ளஸ் v. ஸோ இதையே நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா அந்த h cap psiன்னு இருக்குல்ல. ஸோ we are going to substitute this value of h cap in this equation. h capன்னு இருக்குல்ல, அந்த இடத்துல நம்ம இந்த h capோட வேல்யூவை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண போகிறோம். ஸோ now h cap psi is equal to E psi. புரிஞ்சிருச்சா? See, this is fully h cap psi is equal to E psi. So now we are going to multiply this by -8 π² m by h square and rearrange பண்ணோம் அப்படின்னா you will get this equation, and this equation does not contain any variable time. அதனால இது time independent Schrodinger wave equation அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. And this equation can be solved only for certain values of energy, that is the total energy, that is the energy of the system is quantized. ஒரு சில பர்டிகுலர் வேல்யூ வரைக்கும் தான் நம்மளால் இது கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஏன் அப்படின்னா எனர்ஜி வந்து குவான்டைஸ் ஆயிருக்கு. குவான்டைஸ்னால் என்ன? தனித்தனியாக மெஷர் பண்ணி ஃபிக்ஸ்டாக கொடுத்துருக்குறாங்க. The permitted total energy values are called eigen values. ஸோ எவ்வளோ தூரம் permitted values நம்மக்கிட்ட இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? eigen values. And the corresponding wave function, அதுக்குன்னு ஒரு wave function இருக்கும், அதாவது அதுக்குன்னு ஒரு x axis y axis z axis coordinate இருக்கும், அது நம்ம eigen function சொல்கிறோம். இல்லை wave function respect to that atomic orbitals நம்ம தனியாக யூஸ் பண்ணுறோம். Next is, what are the main features of this quantum mechanical model of an atom? The energy of electrons in atom is quantized. So ஒரு எலக்ட்ரானுக்கும் ஒரு ஆட்டமில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸோட எனர்ஜி எல்லாமே குவான்டைஸ்டாக ஃபிக்ஸ்டாக இவ்வளோ தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு இருக்குது. அண்ட் த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தீஸ் குவான்டைஸ்ட் எலக்ட்ரானிக் எனர்ஜி லெவல் இஸ் த டைரக்ட் ரிசல்ட் ஆஃப் த வேவ் லைக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் திஸ் எலக்ட்ரான். ஸோ இப்படி இது எல்லாமே வந்து குவான்டைஸ் ஆகி இருக்கிறதுனால எலக்ட்ரானிக் எனர்ஜி லெவலில் ஃபிக்ஸடாக இருக்கிறதுனால இதோடைய ப்ராப்பர்ட்டி வேவ் லைக் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்குது. அண்ட் த சொல்யூஷன் ஆஃப் Schrodinger wave equation gives the allowed energy levels ஆர்பிட்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே இந்த ஆர்பிட்ஸ்க்கு இந்த லெவலில் இந்த எனர்ஜி தான் இருக்குன்ட்டு அலோட் எனர்ஜி லெவல் ஆஃப் ஆர்பிட்ஸ் கொடுக்குது. அக்கார்டிங் டு ஹைசன்பர்க் அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபல், த எக்ஸாக்ட் பொசிஷன் அண்ட் மொமெண்டம் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரான் cannot be determined with absolute accuracy. ஸோ ஆல்ரெடி ஹைசன்பர்க் சொன்ன மாதிரி பொசிஷன் அண்ட் மொமெண்டமை நம்மளால் அப்சல்யூட் அக்யூரஸியோட சைமல்டேனியஸாக மெஷர் பண்ண முடியாது. ஸோ ஆஸ் அ கான்சிக்வன்ஸ் தான் நமக்கு வந்தது குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ். ஸோ குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் ஆர்பிட்டால். ஸோ இந்த இடத்துல தான் இந்த எலக்ட்ரான் இருக்குது, இங்கே தான் மூவ் ஆகுது, இப்படி தான் மூவ் ஆகுதுன்றது நம்ம எக்ஸாக்ட் பொசிஷனோட சொல்ல முடியும். ஒரு எலக்ட்ரான்னா என்ன பண்ணும்? மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும், ரொட்டேட் ஆகிட்டும் இருக்கும், ரிவால்வ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதோடைய பொசிஷன், மாஸ், வெலாசிட்டி நம்மளால் எக்ஸாக்டாக கால்குலேட் பண்ண முடியாது. ஸோ பண்ண முடியாத ஒரு காரணத்தால் நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவ் யோசிக்கணும்ல. ஸோ அந்த ஆல்டர்னேட்டிவோடு வந்தது ஒரு கான்செப்ட் தான் ஆர்பிட்டால். ஆர்பிட்டால்னா என்ன? ஆர்பிட்டால் இஸ் a 3-dimensional space in which the probability of finding the electron is maximum. ஸோ ஆர்பிட்டால் அப்படிங்கிறது ஒரு 3-dimensional ஸ்பேஸில் இந்த இடத்துல இவ்வளோ பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்குள்ளே நம்ம எலக்ட்ரானை பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு அப்ராக்சிமேஷனில் சொல்கிறது. இட்ஸ் நாட் அக்யூரேட்லி சேயிங். ஸோ ஆர்பிட்டால் அப்படிங்கிறது
ஸோ திஸ் இஸ் an orbit. ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே இருக்குன்னா இந்த எலக்ட்ரான் இங்கே மட்டும் இருக்காது, இந்த பொசிஷன் இந்த சரௌண்டிங்கில் எங்கே வேணால் இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராபபிள் ஸ்பேஸ் நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணி சொல்கிறது தான் ஆர்பிட்டால். ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஃபைண்டிங்னா என்ன, இந்த இடத்துல எங்கே வேணால் அந்த எலக்ட்ரான் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஆர்பிட்டால். இந்த இடத்துல அதிகபட்சம் இந்த எலக்ட்ரானை பார்க்கலாம். ஸோ தட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஃபைண்டிங் த எலக்ட்ரான் இஸ் மேக்ஸிமம். ஸோ த சொல்யூஷன் ஆஃப் Schrodinger wave equation for the allowed energies of an atom gives a wave function psi, so which represents an atomic orbital. The wave nature of electron present in an orbital can be well defined by the wave function psi. ஸோ இந்த வேவ் நேச்சரை நம்ம எவ்வளோ கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம், இந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன் சையை வச்சு ரொம்ப கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஸோ இந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன் சை அப்படிங்கிறது என்னென்னா இட் செல்ஃப் ஹேஸ் நோ ஃபிசிக்கல் மீனிங். இதுக்கு ப்ராப்பரான ஒரு ஃபிசிக்கல் மீனிங்லாம் கிடையாது. ஹவவர் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஃபைண்டிங் த எலக்ட்ரான் இன் அ ஸ்மால் வால்யூம், அதாவது நம்ம என்னன்னு சொன்னோம், ஒரு ஆர்பிட்டாலுங்கிறது 3 dimensional ஸ்பேஸ்ன்னு. ஸோ அப்போ 3 dimensional ஸ்பேஸ்னா என்ன, XYZ தான். ஸோ வேவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஃபைண்டிங் த எலக்ட்ரான் இன் ஸ்மால் வால்யூம், ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்மால் வால்யூமில் dx dy dz வந்து எக்ஸாக்டாக கொடுக்கறது தான் சையோட வேலை. ஸோ பாயிண்ட் xyz is proportional to modulus of psi xyz square. So dx dy dz psi xyz whole square is known as probability of density and is always positive. ஸோ இந்த சையோட வேல்யூ எப்பவுமே பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும். சையோட வேலை என்ன, ஒரு எலக்ட்ரானோட XYZ கோஆர்டினேட்ஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் சையோட வேலை. Next is moving on to quantum numbers, very important again. The electron in an atom can be characterized by a set of 4 quantum numbers. Already நம்ம 9th standardல படிச்சிருக்கோம், 10th standardல படிச்சிருப்போம். ஸோ 4 set of quantum numbers வந்து ஒரு எலக்ட்ரானை வந்து டிஃபைன் பண்ணுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட வீடு எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டோன்னா ஒரு 4 lines ஆஃப் அட்ரஸ் எழுதும். ஸோ இந்த ஸ்ட்ரீட்டு இந்த தெருவில் இந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம எக்ஸ்பிளைன். அதே மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரானுக்கான அட்ரஸ் யார் கொடுக்குறா அப்படின்னு குவாண்டம் நம்பர்ஸ் அதோடைய அட்ரஸாக கொடுக்குது. ஸோ அந்த 4 குவாண்டம் நம்பர்ஸ் என்ன அப்படின்னா principal quantum number denoted by small letter n, azimuthal quantum number denoted by small letter L, magnetic quantum number small letter m, then spin quantum number small letter s. So when Schrodinger equation is solved for a wave function psi, so the wave function psi வந்து நம்ம Schrodinger equationல solve பண்றோம்ல, அந்த சொல்யூஷன்ல என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா the solution contains the first 3 quantum numbers on the Schrodinger wave equationல இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம இப்போ படிக்கும்போது 12th standardல படிப்போம், ஃபிசிக்ஸில் படிப்பீங்க. n, l and m. So the 4th quantum number arises due to the spinning of an electron about its own axis. So ஒரு Schrodinger wave equation சால்வ் பண்ணி ஒரு எலக்ட்ரானோட XYZ கோஆர்டினேட்ஸ் கிடைச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த எலக்ட்ரானோட குவாண்டம் நம்பர்ஸ் n, l and m மட்டும்தான் கிடைக்கும். s அப்படிங்கிறது ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பர்ஸ். அந்த எலக்ட்ரானோட ஸ்பின் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கா இல்லை பாசிட்டிவ் டைரக்ஷனில் இருக்குதான்றதை பொறுத்து தான் இன்னொரு குவாண்டம் நம்பர் இருக்கும். However, the classical pictures of species spinning around themselves are incorrect. ஸோ கிளாசிக்கல் பிக்சர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீஷீஸ். ஸோ கிளாசிக்கல் பிக்சர்னா என்ன, நம்ம யூஸ் பண்ணுற பிக்சர்ஸ்லாம் இருக்குல்ல மேக்ரோஸ்கோபிக், நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக ஒரு பிக்சர் கொடுக்குறோம்ல, அந்த ஸ்பின்னிங் அரவுண்ட் தெம்செல்ஸ் வந்து ஆக்சுவலி அது கிடையாது. இட் இஸ் இன்கரெக்ட். பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் n. The quantum number represents the energy level in which the electron revolves around the nucleus and it is denoted by a symbol n. ஸோ இது என்ன சொல்லுது, எனர்ஜி லெவல், ஒரு எலக்ட்ரான் எந்த ஆர்பிட்டில் ரிவால்வ் ஆகுது, ஃபஸ்ட் எனர்ஜி லெவல்னா 1, செகண்ட் எனர்ஜி லெவல்னா 2. ஸோ எந்த எனர்ஜி லெவல் ரிவால்வ் ஆகுது, நியூக்ளியஸை சுற்றி வருது அப்படிங்கிறத ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறது தான் இந்த பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர். ஸோ இது வந்து என்னால் டினோட் பண்ணுறோம். நம்ம என்னோட வேல்யூ 1, 2, 3 வரைக்கும் இருக்கலாம். இப்போ n is equal to 1னா அது K ஷெல்லில் இருக்குன்னு அர்த்தம். n is equal to 2னா the electron is in the L shell. or same way 3, 4, 5னா m and 1 மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். the maximum number of electrons ஒரு ஆர்பிட்டில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் accommodate பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபார்முலா இருக்கும். ஆல்ரெடி we have studied this. 2n square formula is used to calculate the maximum number of electrons that can be accommodated in that particular orbit நம்ம calculate பண்ணுறோம். ஸோ n என்ன calculate பண்ணோம், n gives the energy level of the electron. ஸோ the energy calculate பண்ணுறதுக்கு we have this formula En is equal to -1312.8 z square by n square kilojoules per mole, and the distance of the electron from the nucleus can be given by Rn 0.529 n square by z
a square. Next is azimuthal quantum number or subsidiary quantum number, small letter L. So it is represented by small letter L and can take integral values. So integral values now from 0 to n to L minus 1 வரைக்கும் எடுத்துக்கும். எதை வச்சு principal quantum number வச்சு நம்ம இதை calculate பண்ணிக்கலாம். So எப்படி இப்போ principal quantum number n is equal to 1 azimuthal quantum number என்ன இருக்கும் அப்படின்னா integral values ன்னு சொல்றாங்க. So 1 0 minus 1 2 அப்படின்னா -2 -1 0 1 2. ஸோ இப்படி தான் நம்ம அசிமுதல் குவாண்டம் நம்பரை கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ ஈச் எல் வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் அ சப்ஷெல். ஒரு எல் வேல்யூவை எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது? சப்ஷெல்லை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. தட் இஸ் ஒரு ஆர்பிட்டாலை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் ரெப்ரசன்ட்ஸ் த எனர்ஜி லெவல், whereas the azimuthal quantum number represents the subshell or an orbital. So L is equal to 0 1 2 3 4 அப்படின்னா 0 னா s orbital, s orbital is 0, p is 1, 2 na d, 3 na f, 4 na g இப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும் orbitals. The maximum number of electrons that can be accommodated in the subshell. So நம்ம main shellல எவ்வளோ electrons accommodate பண்ணலாங்கிறது 2n square which is calculated in the principal quantum number. இப்போ subshellலையும் ஒரு subshellல இப்போ KLMNங்கிறது main shells, அதுக்குள்ள subshells இருக்கும். அதில் electrons எவ்வளோ இருக்கலாம் அப்படின்றத calculate பண்ணுறதுக்கான formula 2 into 2l plus 1. And it is used to calculate the angular momentum. Using this expression, angular momentum is equal to root of L into L plus 1 h by 2 pi. Next is magnetic quantum number M1. It is denoted by the letter M1. It takes the integral values ranging from minus L2 plus L through 0. So எப்படி நம்ம இப்போ பார்த்தோம்ல magnetic quantum number, actually this through 0 இந்த values வந்து நம்ம magnetic quantum number தான் யூஸ் பண்ணுவோம். It is not for the azimuthal quantum number. So it will just represent the subshells alone. So magnetic quantum number வந்து minus L2 plus L. So azimuthal quantum number வச்சு தான் நம்ம magnetic quantum number calculate பண்ண முடியும். So if L is equal to 1 அப்படின்னா magnetic quantum number நான் முன்னாடி மாற்றி சொல்லிட்டேன். So you just correct it here. M is equal to -1 0 and +1. And different values of M for a given L value represent different orientation of the orbital in space. So -1 அப்படின்னா அது ஒரு position of the orbital. ஒரு வேல்யூவும் ஒரு பொசிஷனை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் தி ஆர்பிட்டால், அந்த ஆர்பிட்டால் எப்படி ஓரியன்ட் ஆயிருக்குன்றதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் மேக்னெட்டிக் குவாண்டம் நம்பர். பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் வில் டாக் அபவுட் தி எனர்ஜி லெவல், azimuthal quantum number will talk about the subshells, magnetic quantum number will talk about the orientation of the orbitals in space. And the Zeeman effect அப்படினா splitting of spectral lines in magnetic field. magnetic field வைக்கும்போது spectral lines எப்படி split ஆகுதோ அதை பற்றி படிக்கிறது Zeeman effect. Provides the experimental justification for the quantum number. And the magnitude of the angular momentum is determined by the quantum number L, while its direction is given by magnetic quantum number. Next is spin quantum number ms. Spin na enna? The spin quantum number represents the spin of an electron and it is denoted by letter ms. The electron in an atom revolves not only around the nucleus but also spins. Electrons சுத்தி மட்டும் வந்துட்டு இருக்காது, தன்னை தானே ஸ்பின்னும் பண்ணிக்கும். It is usually to write the electron spins about its own axis either in the clockwise direction or in the anti-clockwise direction. இப்படி சுத்திட்டே வரும்போது, ரொட்டேட் ஆகிட்டே வரும்போது ஸ்பின்னும் ஆகும். That is either in the clockwise directionலயும் ஸ்பின் ஆகலாம் இல்லை anti-clockwise directionலயும் ஸ்பின் ஆகலாம். So the visualization is not true. நம்ம விஷுவல் பண்ணி பார்ப்போம், அது அப்படி கிடையாது. However, spin is to be understood as representing a property that revealed itself in a magnetic field. So corresponding to the clockwise and anti-clockwise spinning of the electron, maximum 2 values are possible for this quantum number. So இப்போ anti-clockwise directionல அந்த spin இருந்துச்சுன்னா it is -half, clockwise directionல இருந்துச்சுன்னா it is +half. So now if you see here, principal quantum, இப்போ நம்ம எப்படி வந்து quantum numbers calculate பண்ணுறோன்னு பாருங்கள். இப்போ வந்து k shell அப்படின்னா principal quantum number n is equal to 1 எடுத்துப்போம். ஏன்னா kனா அதோட வேல்யூ 1 because it is a first shell. So n is equal to 1 தான் இருக்க முடியும். இதோட maximum number of electrons எப்படி நம்ம calculate பண்ணுவோம்? 2n square. So 2, n is 1. So 2n square formula போட்டோம் அப்படின்னா you will get this answer 2. azimuthal quantum number என்ன? n minus 1 தான் azimuthal quantum number. n என்னது? 1.
1 minus 1 will be 0. இதோட maximum number of electrons எப்படி 2 into 2l plus 1. So 2 into 2l ஓட value 0 substitute பண்ணணும் அதுவும் கிடைச்சிரும். magnetic quantum number என்னது L வேல்யூல இருந்து நம்ம magnetic quantum number calculate பண்ணுவோம். ஸோ L வேல்யூ 0ங்கிறதுனால magnetic quantum நம்பரும் 0 தான். ஸோ இப்போ இதில் இருந்து நம்ம எப்படி வந்து ஆர்பிட்டாலில் வந்து டெசிக்னேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா 1 அப்படிங்கிறது பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் 1 கொடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் அசிமுதல் குவாண்டம் நம்பரை வச்சு தான் நம்ம சப்ஷெல் கொடுக்க முடியும். பிகாஸ் அதோடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம். ஸோ 0 அப்படிங்கிறது எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது எஸ் ஆர்பிட்டாலில் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. ஸோ 1 எஸ் அண்டர்ஸ்டுட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸில் கேட்பாங்க. Next you see here L அப்படிங்கிறது second shell, second energy levels 2. Next is maximum number of electron is 2n square, it will be 8. Next பார்த்தீங்கன்னா n minus 1 பண்ணோம் அப்படின்னா n minus 1, n is 2, 2 minus 1 will be 1. From 0 and 1 we have to take azimuthal quantum number. Next அதை வச்சு you have to calculate the maximum number of electrons for 0 and 1 and magnetic quantum number you have to calculate. so இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா again 2 தான் வந்து n value, so 2 and 0 is azimuthal quantum number, it is 2x. next is 1 value வந்து p, so 2p and இந்த நம்ம கோஆர்டினேட்ஸ் வந்து -1 னா y கோஆர்டினேட் னு சொல்லுவோம், 0 னா it is z, x னா it is +1. so same way for the other categories also it is given how to calculate. so you please go through this and if you have any doubt you can ask me. this is very very important, this table. try to do your assignment regularly and send your assignments on time. thank you.